परमात्मा गुरुदेव पावन प्रभाव के चरणों में नमस्कार है जिन्होंने सानू आपकी याद विच बैठने का मौका दिता है। थोड़े अगे स्वामी जी महाराज की बाणी रखी जाती है, गौर दे नाल सुनने वाला है शब्द। स्वामी जी ने ये थोड़े जे पद्यां विच संत मत नूं, गुरु मत नूं बड़ी अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है और इंसान के जामे का भी अच्छी तरह दसिया है कि किस तरह परमात्मा ने सानू अनमोल हीरा बख्शिया होया है। ये मनुष्य का जन्म देने का उन्हां दा भाव यही सी कि जब इंसान के बहुत सारे पुण्य जमा हो जाते हैं वो सानू उन्हां पुन्नां दा इनाम दिंदा है, तो एक बारी 84 तो बाद इंसान के जामे का मौका दिंदा है। तो संत संसार दे विच सदा ही आके चलो चली दा होका दिंदे है। वो सानू प्यार ना कहते हैं कि देखो बई तुसी वो सच्चाई जो परमात्मा है, जोत रूप नाद रूप होके थोड़े अंदर विराजमान है, उन्होंने खुद ही तुसी अखां नाल देखो। जिमें आम धार्मिक समाज दे लोग कहते हैं कि थानू अगले जन्म पुण्य मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, या थानू बहुत कुछ अगे बकुंठ मिलणगे। ये सिर्फ संत कहते झूठे दावे है। अगा कद देखिया पता तो सानू एक मिनट का भी नहीं। संत कहते नहीं प्यारिओ, तुसी सच्चाई नूं जिंदे जी देखो। जद असी जिंदे जी तैयार नहीं हुंदे अंदर जाण वास्ते, फिर वो ये भी नहीं कहते कल्ले जाओ, कहते असी तुहाडे साथ हैं। जद असी भुल्लड़ जीव उन्हां दे चरनां विच आके भी उत्थे वो चीज़ां दी मंग करते हैं ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ संसार के बंधनां दे विच जकड़ी रखदियां हन। वो सानू इन्हां चीज़ां चों कढण वास्ते आउंदे है। वो समझाउंदे है, गुरु नानक ने कहा देंदा दे लैंदे थक पाए। वो दिंदा दिंदा परमात्मा अज ताईं नहीं थकिया, पर असी वो वस्तु लैंदे लैंदे थक गए हैं, तंग आ गए हैं। सानू पता है कि असी स्वर्ग मंगते हैं, स्वर्ग भी मिल जाते हैं, उत्थे भोग दुनिया है, तन मन का पिंजरा है। जिथे तन मन है उत्थे कौन चैन न बैठ सकता है। तन नूं बीमारियां हन, पता नहीं हुण तंदुरुस्त है, थोड़े चिर नूं की इहदी कला विगड़ जानी है। तो तन दे विच होर बड़े असी कष्ट देखते हैं। किधरे अमीरी है, गरीबी है, भुख प्यास है, सर्दी है, गर्मी है, केड़ियां केड़ियां चीज़ां दा असी सहन नहीं करते गे। ये असी इन्नियां चीज़ां मंगियां तो परमात्मा सानू दिंदा आया है। लेकिन जदों असी इन्हां नूं खा खा के भोग के तंग आ जाने हैं, तो साडी आत्मा जद उसे परमात्मा नूं मिलण वास्ते तड़फदी है, वो तो भी रुकिया नहीं जाता गा, क्योंकि इंसान सी प्यार हुंदा है। बच्चे दा पिता नाल प्यार हुंदा, हालांकि दुनियावी प्यार है। अगर बच्चा गलत काम करता है वो पुलिस के हवाले हो जाता है, बेशक उहदा पिता उहदियां हरकतां ते बुरियां ते खुश ना होवे। कोई पिता नहीं चाहता कि मेरा बेटा नलायक निकले, लेकिन फिर भी बाप ममता का बझिया होया कोर्ट च अपील करता है, उसनूं छडाउंदा है। जद एक दुनियावी पिता इतना कुछ करता है, वो परमात्मा जिसदी साडी आत्मा अंश है,
ਜਦ ਇਹ ਸਤਨਾਮ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਟੱਟੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਚੋਲਾ ਧਾਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਤਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਤਨੇ ਲੋਕ ਜੂਏ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਸਿਨੇਮਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿੱਦਿਆ ਜਾਂ ਪੱਤਰ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਵਿਗਾੜਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਦੇ ਹੈ। ਵਸ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਪੁੱਠੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਲੁਹਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਸੂਲੀਆਂ ਤੇ ਝਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਜਦ ਮੇਰੇ ਜੁੰਮੇ ਆਪ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਈ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੀਵ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਚਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਵਣ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਲੋਕ ਨਾ ਹਟੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਹਟੇ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਜਾਊਂਗਾ। तो महाराज कहने लगे कि देख भाई, जब बुरा बरियाई तो नहीं हटता तो भला भलियाई तो क्यों हटे। तो संत इस मिशन नूं, इस बचन नूं लैके ही चलते है। उन्हां नूं कितनी भी संदेश पहुंचाउण लग्या तकलीफ होवे, तन नूं होवे, मन नूं होवे, फिर भी वो जिथे उन्हां दा हुक्म हुंदा परमात्मा दा, उस आत्मा नूं उसे वक्त दे विच जरूर चेताउंदे है, चाहे पास लियाउण, चाहे उसनूं उत्थे जाके चेताउण। ये गुरु सिख दा मामला हुंदा है, इस नूं समझना बड़ा औखा है। सो कबीर साहब दसदे है कि किस तरह संत संसार विच आउंदे है, किस तरह जीवां नूं ओ चरज खेल समझाउंदे है जिहड़ा कि असी किसे जन्म च वो सुनिया नहीं हुंदागा। इसे वास्ते संदेश दा संतां दा पुराना हुंदा है, आज जगात तो ही तुरिया आउंदा है, आज जगादी जुगो जुग पूर्ण परमेश्वर। लेकिन जदों असी नवें आए हैं, सानू ऐसे जामे दा पता है, तो संत भी इसे लेवल ते आके समझाउंदे है। तो असी जिवें भेडां महाराज जी कहंदे हुंदे सी, सोसाइटी दीयां बजीआं हुंदियां, वाड़ी नूं अग लग जांदी है, लोग उन्हां ते तरस खांदे है कि इन्हां अंदर भी आत्मा है, इन्हां नूं भी बचाया जावे। वो तरस खा के उन्हां नूं वाड़ी तो बाहर खिंचदे है, लेकिन वो सोसाइटी नहीं छड्डदियां, उत्थे जाके राख हो जांदियां है। इसे तरह जदों संत सानूं दसदे है भी देखो प्यारिओ, घर बार भी ना छड्डो, पुत्र धीआं भी ना छड्डो, समाज भी ना बदलो। तुसी सच्चाई नूं खुद अखां दे नाल देखो। जदों असीं तैयार नहीं हुंदे ते संत सानूं दुनियावी कहानियां सुणाउंदे आ, ਜਿਹੜੀਆਂ कि साडे मन दे विच बैठ जाण
ਐਸੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਵੀ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਛ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ, ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਪੱਖੇ ਵਗੈਰਾ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਦੀ ਤਾਂ ਕੈਦੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਖਾਣੇ ਦਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੌਖਾ ਸਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ, ਖਾਣਾ ਅੱਛਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਹੂਲਤ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਦ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ। ਤੀਸਰਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਰੁਪਇਆ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਅੱਛੇ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਹੂਲਤ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਪਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੈਦੀ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਵੇਂ ਤੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੂਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਬੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਸੂਤੇ ਫਸ ਗਏ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਭਲਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਗੇ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਬੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਉਪਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਸਲੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਚਾਬੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੈਦੀ ਕੈਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤੋ ਅਨਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦ ਦੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮ ਬੀਤ ਗਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਤ ਗਏ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੋ ਮਨੁੱਖ ਜਾਮਾ ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਹੈ, ਤੋ ਸੰਤ ਉਹ ਚਾਬੀ ਤਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਭਰਮ ਵਹਿਮ ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਅਸੀਂ ਭਰਮ ਵਹਿਮ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। हजूर राधा स्वामी साहब के दोहे संत संग्रह पहला भाग पन्ना 6। संत दया सत गुरु मैया पाया आद अनाद। संत दया सत गुरु मैया पाया आद अनाद। गत मत कहती न बनी सुरत पई बिस्माद। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਾ ਸਕੀਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ 'ਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਲੇਕਿਨ ਫਾਇਦਾ ਕੌਣ ਉਠਾਉਂਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਵਗੈਰਾ ਕੂਆ ਖੋਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਪਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਦਇਆ, ਉਹ ਦਇਆ ਹਰ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਦਇਆ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 45 ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਓਪਰਾ ਨਾ ਜਾਣੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਬਿਮਾਰ ਆ ਉਹ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਐਸੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਮੂਮਨ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੋ 25 ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਇਹ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਜੈਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੈਸੀ ਵਸਤੂ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੱਪ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਿਛੇ ਬਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਚੋਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਵਸਤੂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਰੋ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਬੱਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਹੈ ਮੰਗਣਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ। ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਤੋਂ ਮਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਫਰਿਆਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੇ। ਸੈਂਕੜੇ ਆਦਮੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਥਿਉਂਦੀ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਭਜਨ ਕਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਜਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਤੋ ਵਿਗੜੀ ਗੱਲ ਨਾਮ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਦਇਆ ਕਰੇਗਾ ਬਈ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਦਵਾਈ ਖਾਓ, ਇਹਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੋ। ਜੋ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੇਗਾ, ਦਵਾਈ ਖਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਨਾਮ ਦਾ ਜਪਣਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਦਇਆ ਨਾ ਕਰੇ ਤੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੋਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹ ਨੂਰ, ਉਹ ਠੰਡਕ ਜਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੌੜਨੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਜਪਣੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਇਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਿੱਧੀ ਦਇਆ ਨਾ ਕਰਦਾ ਕਰਕੇ
तो दया का एक तरीका उस परमात्मा ने ढूंढिया। महाराज जी कहते होंगे सी कि रात का वक्त सीगा, डॉक्टर जानसन और वो खुद कहते असी उन्हां दी सेवा कर रहे सीगे, उन्हां दी लत्तां घुट रहे सीगे। जदों देखिया, क्योंकि महाराज सावण दा हसन दा काफी खुल दिले सन, जदों हसदे सन नाल अंबर हसदा भी मालूम हुंदा सीगा। तो असी दुनिया के कारोबार विच तां हसदे भी हैं, रोने भी हैं, लेकिन संतां दा रोना, संतां दा हसना वो भी एक अनोखा ही हुंदा है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रस ਹੁੰਦਾ है। ਜਦੋਂ देखिया कि ਇਹ ਹੁਣ बड़े ही भावक है, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ कि अंदर जी की कुछ किवें है, की दिसेगा। ਉਹ हस के ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, देखो भी प्यारिओ, जो कुछ ਤੁਹਾਨੂੰ नक्श ਇੱਥੇ ਦਿਖਦੇ ਆ ਇਹੀ अंदर ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ वेद शास्त्रां की कथा कहानी सुनते हैं, क्योंकि हर जगह मंदिर च भी उसकी चर्चा है, गुरुद्वारे च मस्जिद च उसकी चर्चा है, उदों साडा कई दफा भुल्लण मन खोज भी करता है, अच्छे मिठे सुरां सुनता है, सारा कुछ समझदा होया, लेकिन वो इतना ही जानते हैं लोग, जिन्ना कोई पढ़िया उतना ही पढ़ाएगा, उसदे उत्ते मन मस्त हुंदा है। गुरु नानक ने कहा कि बाहरले राग ते मन मस्त हुंदा है, अंदरले शब्द दे राग दे उत्ते आत्मा मस्त हुंदी है। हुण मन तां झूम उठदा है। कदे कदे मैं जद इंग्लैंड दे विच गया, उत्थे एक सिख भरा आया, उसने मेरे ते काफ़ी सारे सवाल कीते। मैं दसदा रहा, क्योंकि पंजाब दे विचों बहुत सारे कीर्तन करन वाले जिहड़े कि इत्थे मशहूर है, संत भी कहाउंदे है, बाबे भी कहाउंदे है, लोकां दे विच बड़ी इज्जत है। जद उस नूं उहने पुछया कि बाबा जी सुखमनी साहब दे मुतलक कोई सवाल सन, कि सुखमनी साहब दे विच आउंदा है कि जिस चीज़ नूं लैण आया है वो तेरे अंदर है, वो संतां तो मिलदी है, वो कोई अच्छी आत्मा सी, वो कुछ थोड़ा बहुता सिमरन दे नाल एकाग्रता आ जाती है, उसनूं भी काफ़ी एकाग्रता सी ते थोड़ा बहुता तीसरे तिल ते एकाग्र हुंदा सी, कुछ देखदा सी अंदर। जद उसते अंदरला सवाल किया, पहला तो बाबा गुस्से होया, वो कहना मैं बहुत चिर उसकी सेवा करता रहा, एक दिन खाना खाते कोले चलिया गया, जो सवाल जवाब होए, पहले तो गुस्से हो गया कि भाई तू बाणी पढ़, तैं अर्थां चों की लेना है। जदों मैं कि फिर भी खैड़ा ना छड्डिया, वो आदा अंदर किस तरह प्रकाश हुंदा है। क्योंकि वह भी सुखमनी साहब दे विच अंदरले प्रकाश का बड़ा ही जिक्र आउंदा है। तेरा के दिमाग ठीक नहीं, वो महीना सारा उसका कीर्तन वगैरह सुनता रहा, खर्चा भी किया बेचारे ने। जब मैं इंग्लैंड गया उदों अग्निहोत्री तो उसने टाइम लिया, तो वो मैनू मिल के उसने काफ़ी सारी ये शंका निवृत्त करन लगी। तो मैं उसनूं बड़े हस के कहा, मैं आख्या भी मैं आपदे गुरु की कृपा नाल जो कुछ तू चाहना है वो दे सकता है, ये जवानी कलामी नहीं, तू अगवाई देवें फिर ही मनी भी है मेरे अंदर यही आवाज, यही डोरी, यही प्रकाश। लेकिन जीव किहदे भाग लियावे,
ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਾਮਦਾਨ ਹੋਇਆ, ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਤੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਇਆ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਦਾ। ਤੋ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਪਾਸ, ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਡੋਰੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਦਾ, ਵੀ ਆਦ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਦ ਨਿਚਲੇ ਮੰਡਲਾਂ 'ਚ ਆਈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੜ੍ਹਦੇ ਗਏ, ਪੜਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਗਏ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਹਦਾ ਗੁੰਮ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਮਾਤ ਲੋਕ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਸੁੰਦਰ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਤੂ ਦਿਆਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਚਰਵਾਹਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਲ ਲਿਆ। ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜੋ ਸੋਭਤ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਸਤ ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬੋਲੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਾਲੋਗੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਾਹਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਉਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਅਚਰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਉਂ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲ। ਉਹਨੂੰ ਦਰਿਆ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਇੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ਕਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਨਕਲ ਉਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ। ਜਦ ਸ਼ੇਰ ਗਰਜਿਆ, ਭੇਡਾਂ ਵੀ ਭੱਜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਚਰਵਾਹਾ ਉਹ ਵੀ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਗ ਆਈ, ਜੋ ਉਸ ਤੇ ਛੱਟ ਲੱਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਮਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਉਸਨੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੰਗਲ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੇਵਲ ਲਾਏ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਹਿੰਦੂ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਦੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ, ਈਸਾਈ ਦੇ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਨ ਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੇਵਲ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ, ਆਪਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗਰਜਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀਆਂ। ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ ਫਸਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਇਹੀ ਪਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਭੇਦ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚੋਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਉਤਰ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਗੇ, ਕੋਈ 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੜੀ ਅਚਰਜ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹੀਏ,
ਉਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨੇ ਪਰਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਅਸਥੂਲ ਸੂਖਸ਼ਮ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਪਰਦੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਜਦ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਤਮਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਔਰਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਰਦ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਤਮਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਭੰਡੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਔਰਤ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਨੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਮਰਦ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਦਾ ਕਹਿਣਾ ਏਦੂ ਵੱਧ ਕੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੇਦ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਪੰਡਤ ਆ ਕੇ ਔਰਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੁਛ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਨਾ ਵੜਨ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਨਹਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਾ ਪੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਰਦੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤੋਤੇ हैं। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਜਗਾਤ ਤੋਂ ਸੰਤ ਭੇਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਵਰਨਨ ਕੀਆ ਨਾ ਜਾਏ ਦੇਹ ਰੂਪ ਮਿਥਿਆਤ ਜਾ ਸਤ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੰਤ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਗਏ। ਉਹ ਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਹ ਤੇਰੀ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦੇਹ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਦੇਹ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਕੋਈ ਭਾਗ ਵਾਲਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲਾ ਸਰੂਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਨਮੋਹਣੀ ਮੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੇਹ ਸਰੂਪ ਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਦੇਹ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹੂਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕੀ ਉਸ ਸਰੂਪ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਅਚਰਜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰੋਗੇ। ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਦੁਨੀਆ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਵੋਗੇ। ਨਾ ਉਹ ਰੂਪ ਹੈ, ਨਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਨਾ ਰੇਖ ਹੈ, ਨਾ ਭੇਖ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਮਸਤੰ ਅਕਾਲੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਸਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਹ ਰੂਪ ਮਿਥਿਆਤ ਜਾ ਸਤ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਤ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਦਇਆ ਕਰੀ ਭੇਦ ਬਤਾ
सुन जीवना चेतई, तो जानो अति मूढ़। संत सतगुਰਾਂ ने बड़ा भेद आके दया करके बताया, ना घर बार छडाया, ना पुत्र धीआं छडाए, ना वो बताउण लगे ने कोई फीस ही रखी आके। कितनी दया है। ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖੋਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੀਵ ਸੁਣ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਮੰਨਦਾ, ਗਾਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰਤਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵਲਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਮਾਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਦਾ ਜਦ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੁੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਿਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਦਸੌਰ ਤੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਉਹ ਸੌਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਮੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਮੇਵੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆਮ ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁੰਡਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਦ ਉਹਦਾ ਉਹ ਮੁੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰਾਂ ਕਨਿਓ ਤੈਨੂੰ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਬਗੈਰ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਬਗੈਰ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਅਸੀਂ ਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ। ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੋਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਦਾ ਪੱਲਾ ਵਿਛਾਇਆ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਮਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਲੋਕ ਕੁਟੁੰਬ ਸਵੈ ਤੇ ਤੋੜੈ ਤੋ ਆਪੇ ਬੇਢੀ ਆਵੈ ਹੋ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਸਮਾਜ ਨਾਲ, ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਛੱਡਣੇ ਔਖੇ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਜਵਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਵੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜੀਵ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਭਾਈ। ਅਬ ਸੁਨ ਜੀਵਨਾ ਚੇਤਈ, ਤੋ ਜਾਨੋ ਅਤਿ ਮੂੜ। ਪਾਵੈ ਸਾਗਰ ਤਾਰਾ ਅਗਮ, ਖੇਵਟਿਆ ਗੁਰੂਪੁਰ। ਨਾਵ ਬਣਾਈ ਸ਼ਬਦ ਕੀ, ਚੜ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਸੂਰ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ, ਨਾ ਇਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਹਿਰਾਈ ਮਾਪ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਚੌੜਾਈ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਉਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਪਰਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ
ਇਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਬੇੜੇ 'ਚ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਪਾਇਲਟ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਾਕਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦ ਹਵਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲਹਿਰਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਹਿਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਉੱਪਰ ਹਵਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਅਲਾਰਮ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਲਾ ਲਓ, ਅੱਗੇ ਤੂਫਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਜੋ ਕਰ ਲਿਆ ਸੋ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਖੜ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਚੇਲਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਬਰ ਪੂਜਣ ਬਤਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਪਿੱਛੇ ਰਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਫੱਗੂ ਸ਼ੇਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੇਲੇ ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨਗਾਹੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੂਜਾ ਖੁਦ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ ਕਰੇ, ਆਪਦੇ ਚੇਲੇ ਚਾਟੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਨਗਾਹੇ, ਲਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾਦੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਈ ਆਦਮੀ ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਮਰਬੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਅੱਛੀ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਲਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ, 10 ਲਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਤੇਰੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਚਰਜ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ ਉਡਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਮੰਗ ਲੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਟੂਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਲਏ ਸੀ, ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਲੋ ਭਰਾਵੋ, ਜੋ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਬਈ ਪਹਿਲੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤੇ। ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੋ ਸੰਤ ਐਸਾ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਬਰ ਪੂਜੋ ਜਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੂਜੋ। ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ठीक है। अगर जिम्मेवारी ना होवे तो 5 साल दी लड़की भी कान च फूक मार के कह सकती है। 2 अखर तो हर जगह दस देंगे। नहीं, नाम जिम्मेवारी है, नाम तवज्जो है। किसी दी आत्मा ना धोखा करना कोई छोटा जा पाप नहीं गए, आत्मघाती ते महापापी। इस वास्ते स्वामी जी महाराज कहते हैं कि यह भवसागर चो कढ़ण वास्ते परमात्मा किसी महात्मा दा पूरे दा चोला तार के आउंदा है। सूर में बहादुर जिहड़े सिख हुंदे है वो उस बेड़े दे विच असवार हो जाते हैं। जिहड़ा इन्हां लहरां दा वाकफ है संत सतगुरु वो इन्हां नूं बचा के इन्हां दे घरे लै जांदा है जी। नाव बनाई शब्द की चढ़ बैठे कोई सूर, बिन सत गुरु सत नाम बिन कोई न बाचे जीव। सात लोक चढ़ कर चलो तजो काल की सीव। स्वामी जी महाराज कहते हैं बगैर उस नाम तो कोई जीव ना बचा, अज तक ना बच ही सकता है। नाम अक्षर नहीं। पलटू साहब ने कहा जे कोई चाहे नाम तो नाम अनाम है, पढ़न लिखन में नाहे ने अक्षर काम है। रूप कहो अनरूप पवन अनरेखते, हारे पलटू गैब दृष्टि संत नाम वो पेखते। जिन्हां दा अनभव खुल जाता है उस नाम नूं खुलियां अखां नाल तकदे है। वो लिखण पढ़न बोलन दी चीज नहीं, किताबां उसकी महिमा करदियां। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां ते नाम बिना सब कूड़ गाली होशियां। की करो तुसी नाम दी गैल चढ़ो, काल दी हद नूं टप जाओ, क्योंकि नाम आउंदा ही चौथे पद विचों है। तो संत वो डोरी नूं पकड़ाउण वास्ते आउंदे है जी। सात लोक चढ़ कर चलो तजो काल की सीव। काल मता वेदांत का संतन कहा बनाए। सात नाम सत पुरुष का वेद रहा अलगाए। वेद वचन त्रय गुण विषय, तीन लोक की नीत। चौथे पद के हाल को वह क्या जाने मीत। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि आम असी पिछले जमाने दे अंदर तां जिन्हां ने वेदांत लिखिया है, वेद व्यास वर्गे बड़े कमाई वाले सन, अंदर जाते सन, वो सच्चाई नूं देखते सन। अज असी उन्हां दे लिखे हुए ग्रंथ पढ़ के कहने आ मैं भी बर्म है ते तू भी बर्म है। आखण नाल तां कुछ नहीं बनता। अगर जे कोई कहे मैं खंड खंड करके मुंह मिठा कर लूंगा या रोटी रोटी करके पेट भर लूंगा, कुछ भी नहीं हुंदागा। यही हालत है। जे असी जवानी कहता तू भी बर्म है मैं भी बर्म है, ये अपने आप ना धोखा है, दूसरे ना भी धोखा है। इस वास्ते आप कहन लगे, महाराज सावण कहते हुंदे सी संत किसी वेद शास्त्र की निंदा नहीं करते, जो वेद शास्त्र का अर्थ नहीं जानते उन्हां दी जरूर करते हैं। क्योंकि वेद जिहड़े है ये दूसरी मंजिल चों निकले हुए है, उत्थों का बयान करते हैं। गीता के अंदर भी अर्जन ने कहा
ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਅਰਜਨ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਰਮ ਤੱਕ ਵੇਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਵੜਿਓ। ਜੇ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖੰਡਨ ਮੰਡਨ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਹਾਂ ਭਾਈ। चौथे पद के हाल को वह क्या जाने मीत, लोक वेद में जो पढ़े नाग पांच डस खाए, जन्म जन्म दुख में रहे रोवे और चिल्लाए। ਸੰਤ ਕਿਸੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਕਹੋ ਮਤ ਝੂਠੇ, ਝੂਠਾ ਜੋ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ। ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਾਮ ਘਟਦਾ, ਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਘਟਦਾ, ਨਾ ਲੋਭ ਘਟਦਾ, ਨਾ ਮੋਹ, ਨਾ ਹੰਕਾਰ। ਉਹ ਪੰਜੇ ਨਾਗਾਂ ਦੇ ਡੰਗ ਸਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਜਬ ਲਗ ਘਟਵੇਂ ਖਾਨ, ਕਿਆ ਪੰਡਿਤ ਕਿਆ ਮੂਰਖਾ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ। ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਉਹ ਹੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮਾਨ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਪੜ੍ਹੇ हैं, ਸੰਤ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਂ ਨਾਗਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਡੰਗ ਵੀ ਸਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। जन्म जन्म दुख में रहे रोवे और चिल्लाए, जिन सतगुरु के बचन की करी नहीं परतीत, नह संगत करी संत की वे रोवे सिर पीट। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਕੇ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਕਦੇ ਆਇਆ, ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡਾਕੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ हैं ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ हैं ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ तो प्यारे गुरु ही आएगा। इस वास्ते आप कहने लगे क्यों ਅਸੀਂ आम तौर ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ हैं, लोग गंगा गए ਤੇ गंगा राम है ਤੇ जमुना गए ਤੇ जमुना राम है। सत्संग ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗੀ हैं, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ हैं, ਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤਲਾਅ 'ਚ ਜਾ ਵੜੇ ਨਹਾਉਣ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪਰਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਦਨ ਦੀ ਮੈਲ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ
ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਵਰਤਾ ਜੋ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਉਹ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਂਗਲੀ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਂਹ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਬੇਵਿਚਾਰਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਖੁਦ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਤਾਂ ਜਵਾਨੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਹੀ ਭੌਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹਤ ਸੀ। ਜਿੱਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਤੇ ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਜਾਨ ਦੇਤੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਆਇਆ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਭਜਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਭਜਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਗੇ। ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਏ ਸਨ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰਤ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੁਪਹਿਰੇ ਕਾਫੀ ਪਰਿਵਾਰ, 2-3 ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਿਵ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੇ ਘਰੇ ਇੱਕ ਹਨੂਮਾਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਧੂਪ ਦਿਖਾਉਣੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਤੋਂ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਉਡਾ ਸਕਦਾਗਾ। ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਗਿਰ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਪਤੀ ਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਰਵਾੜ ਵਿੱਚ ਪੈਲੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਆਵਾਂ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਔਰਤ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਸੇ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ, ਤੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦ ਬਾਬਾ ਘਰੇ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਟ ਵਗੈਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪੱਗ ਬੱਧੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਜਟਾ ਨਾ। ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹ ਲੜਕਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਬਤਾਈ ਵੀ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਹ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆ ਦੇਖ ਲੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਘਰੇ ਰਵੇਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਭਗਵਾਂ ਪਾਈ। ਉਹਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਤੋਂ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਛਾ ਆਲਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਨਹਿ ਸੰਗਤ ਕਰੀ ਸੰਤ ਕੀ, ਵੇ ਰੋਵੇਂ ਸਿਰ ਪੀਟ। ਕਿਆ ਹਿੰਦੂ ਕਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕਿਆ ਈਸਾਈ ਜੈਨ।
ਭਗਤੀ ਪੂਰਨ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨ ਪਾਵੇ ਚੈਨ। ਚਾਰ वर्ण, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, ईसाई है, कहने लगे पूरे गुरु बिना किसी ਨੂੰ शांति नहीं। गुरु तो नाम लेके कमाई करे बिना शांति नहीं, तसल्ली नहीं। इस वास्ते आप प्यार ना कहते हैं। चाहे तुसी किसी समाज चों मता दिल दे विच ये हंकार करो कि सानू किसी भी संत गुरु कोले जाण दी लोड़ नहीं गी, ये सिर्फ साडे मन का ही भुलेखा है। संत सतगुरु सानू प्यार नाल समझाउंदे है कि प्यारिओ, जिहदे दिल अंदर परमात्मा दे मिलण दा शौक है, ਉਹੀ साधु संतां कोले जांदा है, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ कहे ते अमल करदा है जी। गुरु भगति पूरन बिना कोई न पावे चैन। यह करनी का भेद है नाही बोध विचार। बोध छोड़ करनी करो तो पाओ कुछ सार। ये गल्लां दा विशा नहीं, ये मन बुद्धि दे सोचण दा विशा नहींगा, क्योंकि मन बुद्धि अज्ञानी है। महाराज जी कहंदे हुंदे सी, जिथे मन बुद्धि समाप्त हो जाती है, रूहानियत दी अलफ-बे उत्थों शुरू हुंदी है। ये करनी दा भेद है। फिर वो कहंदे हुंदे, दिमागी पहलवान बनने दी बजाए तुसी करनी करो। हाँ भाई, यह करनी का भेद है नाही बोध विचार। बोध छोड़ करनी करो तो पाओ कुछ सार।